Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Janaki Kanta Smaranam Anjaneya Swaminah Ramo Matkuladevatam Sakarunam Ramam Bhaje Sadaram Ramena Akhila Ghorapaparahitaha Ramaya Tasmai Namaha Ramannasti Jagatraiga Sulabho Ramasya Dasosmyaham Rame Priti Rativa Me Kulaguru Shri Rama Rakshaswamam Kalyanadam Kaushikayajnapalam Kalanidhim Kanchana Shailadhiram Kanjatanetram Karunasamudram Kakutstharamam Kalayami Chitte Ramachandra Charitam Kathamritam Lakshmanagrajagunam Kirtanam Raghavesha Tavapada Sevanam Sambhavantu Mama Janma Janmani Varam Nayache Raghunatha Yushmatpadabja Bhakti Satatam Mamastu Idam Priyam Natha Varam Prayacha Punah Punastwamidameva Yache Pujam Tam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Vande Valmiki Kokilam Anjaneya Matipatalananam Kanchanadrikamaniya Vigraham Parijata Tarumulavasinam Bhavayami Pavamananam Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Pradamastakanjalim Bashpavari Paripurnalochanam Marutim Namade Rakshasantakam Vaidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamantape Madhye Pushpagamasane Manimaye Virasane Susthitam Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyah Param Yakhyam Bharadadibhih Parivrutam Ramam Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Jatassi Janakatmajahi Namostu Rudrendra Yamanilebhyo Namostu Chandrarka Marudganebhya Bhaktavatsalya Jaladhe Paramanandarupinah Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Madhura Puranayike Namaste Madhuralapi Shukabhirama Haste Malayadvaja Pandyarajaganye Mahimeenakshi Kripam Vidhehi Dhanye Triyambaka Puradhisham Ganadhipasamam Vidam Gajarudhamaham Mande Shastaram Kuladeva Buddhirbalam Yashodhairiyam Nirbhayatvam Arogata Ajadhyam Vakpatutvanchanu Matsmarana Sadguru Charanarvindabhyam Pravishyatu Maharanyam Dandakaranyamaatmavane Dadarsha Ramu Durdharshaha Tapasashrama Mandalam Kushachira Parikshiptam Brahmya Lakshmya Samavratam Yatha Pradiptam Durdarsham Gagane Surya Mandalam Shriyapatiyana Bhagavan Tredayugathale Patita Pavananayi Shri Ramanayi Avataram Panni Dharma Samsthapanartham Pitruvakhyate முன்னிட்டு வனவாசம் வந்தார். பித்ருவாக்கியம்ங்கிறது ஒரு வியாஜம் விநாசாயச்ச துஷ்கிருதாம் பரித்ராணாய சாதூனாம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான தர்மம் பகவானுக்கு.
சுக்ரீவ விபீஷணாதிகளே திராணம் காப்பாற்றணும். பகவானுக்கு காப்பாத்தினா போறாது, எப்படி காப்பாற்றணுமோ அப்படி காப்பாத்துறான். திராணம் அப்படின்னு சொன்னா காப்பாத்துறது. பரித்ராணம் அப்படின்னா பரிங்கிறது இங்க உபசர்க்கம். பரித்ராணம் அப்படின்னா நன்கு எப்படி காப்பாற்ற முடியுமோ அப்படி காப்பாத்துறது சாதுக்களை. பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம். நாசம்னாலே அழிக்கிறது தான். விநாசம் அப்படின்னா வேரோடு அழிக்கிறது. தப்பு காரியம் பண்றவர்களை, நல்லவர்களுக்கு இடையூறா இருக்கிறவர்களை அழிக்கிறது. இதுதான் பகவானுக்குன்னு உடையதான தர்மம். அது நிமித்தமாக பகவான் பித்ருவாக்கியமாக அயோத்தியிலேருந்து புறப்பட்டு இப்ப தண்டகைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். பிரவிஷ்யது மகாரண்யம், பெரிய காடு தண்டகாரண்யம் அப்படிங்கிறது. இப்ப நம்ம பக்கம்லாம் தண்டகாரண்யம் தான். மத்திய பிரதேசத்துக்கு விந்தியமலைக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் தண்டகாரண்யம் தான். தண்டகாரண்யம் ஆத்மவானி ததர்ஷராமோ துர்தர்ஷா. கையில தனுஷை பூட்டிண்டு பானத்தையும் பூட்டிண்டு நடுப்புற சீதையை வச்சுண்டு ராமனும் லக்ஷ்மணாலும் இந்த தண்டகைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். ஏன்னா ராட்சசர்கள் ரொம்ப அதிகம் இருக்கக்கூடியதான இடம் தண்டகாரண்யம். திடீர்னு ராட்சசால் எங்கேருந்து குதிச்சாலானா அப்ப நான் கட்டி தனுஷை பூட்ட முடியாது. அதனால வில்லுல அம்ப பூட்டிண்டு சன்னத்தமாக இருக்கா. எங்கேருந்து ராட்சசால் வந்தாலும் பட்டுன்னு போடுறா போல. யுத்த காலத்துல எப்படி இருப்பாலோ அது போல கையில பானத்தை வில்லுல பூட்டிண்டே சஞ்சரிக்கிறா. ததர்ஷராமோ துர்தர்ஷா. வால்மீகி சொன்னார், இப்படி பானத்தை பூட்டிண்டு கோதண்டத்துல அப்படி போற ராமனை பார்த்தா என்னால பார்க்க முடியல. சத்ரு நிகிரக தக்ஷனாக இருக்கிற அந்த ராமன் எப்போதும் கண்ணுக்கு நிறைஞ்சவராக இருப்பார். ஆனா இந்த வில்லுல அம்ப பூட்டிண்டு போற ராமன் துர்தர்ஷான்னா, கண்கொண்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப உக்ரமாக இருக்கா. ததர்ஷராமோ துர்தர்ஷா. ஆனா கொஞ்ச தூரம் இவா நடந்திருப்பால், ஒரு மைல். அதற்குள்ள ஒரே ஆசிரமங்களாக தெரியறது. ததர்ஷாஸ்ரம மண்டலம். பல மகர்ஷிகள் அங்க ஆசிரமம் அமைச்சிண்டு குஷச்சீர பரிக்ஷிப்தம் பிராமியா லக்ஷ்மியா சமாவிருத்தம். அங்க மகர்ஷிகள் இருக்கிறதும் அங்க தர்ப சமித்தெல்லாம் உணர்த்தி வச்சிருக்கிறதும். ஆசிரமத்துக்கு என்ன அடையாளம்? ஆசிரமத்துக்கு என்ன அடையாளம்னு இங்க வால்மீகி ராமாயணம் சொல்றது. கட்டுக்கட்டாக சமித்தும் தர்பையும் நிறைஞ்சிருக்கிறது தான் ஆசிரமம். குஷ சீரே பரிக்ஷிப்தம். அங்கங்க மரவுருவி உணர்த்தி வச்சிருக்காள். பிராமியா லக்ஷ்மியா சமாவிருத்தம். பிராமணனுடைய ஐஸ்வர்யம் இது. பிராமணனுடைய சொத்து என்னென்னால் தர்பையும் சமித்தும் மரவுருவியும். அந்த ஆச்சாரானுஷ்டானங்கள், அந்த யஜ்ஞங்கள், அதற்கு ஆனுகூல்யமாக என்னென்ன உண்டோ எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறது. அதுதான் பிராமியா லக்ஷ்மியா சமாவிருத்தம். அங்க நிறைஞ்சு இருக்கிறது. அங்க பார்த்தார். உடனே சுவாமி என்ன பண்ணார், இனிமே இங்க லக்ஷ்மணா ஏதோ ராட்சசால் இருப்பால்னு நம்ம பானத்தை போட்டின்னு வந்தோம். இங்கேயோ வேத வித்துக்களும் அக்னிஹோத்திரிகளும் தர்பையும் சமித்தையும் கூரை மேல போட்டு காய வச்சுண்டு மரவுருவி எல்லாம் உணர்த்தப்பட்டிருக்கு. அங்க ரிஷிபத்னிகள்லாம் புஷ்பங்கள்லாம் தோட்டங்கள்ல பிரிச்சுன்னு இருக்காள். இந்த இடத்துக்கு இப்படி பானத்தை பூட்டின்னு போகக்கூடாது, பயப்படுவாள். வினயத்தோடு போகணும்னு சொல்லி சுவாமி அந்த பூட்டின பானத்தை திரும்ப அம்பரா துணியில போட்டுண்டு நானெல்லாம் கயட்டி விட்டு மேல் வேஷ்டி இடுப்புல கட்டிண்டு வினயத்தோடு கூட போறாள். சரண்யம் சர்வபூதானாம் சுசம்ருஷ்டாஜிரம் சதா. இப்படி சுவாமி உள்ளவரால்னு உள்ள தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிற, அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற மகர்ஷிகளுக்கு திவ்ய ஜானோபன்னாஸ்தே ராமம் திருஷ்டுவா மகர்ஷயா. ஞான திருஷ்டியில தெரிஞ்சு கொடுத்தான். இத்தனை நாளா அக்னிஹோத்திரத்துல 3 வேதியில 3 அக்னியில கார்கபத்தியம், தட்சிணாக்னி, ஆகமனியம்னு, வன்னிமண்டல மத்தியஸ்தம்னு எந்த பகவானை ஆராதிக்கிறோமோ அவர் வந்துட்டு இருக்காருங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுது. திவ்ய ஜானோபன்னாஸ்தே ராமம் திருஷ்டுவா மகர்ஷயா. தோ தர்பையும் சமித்தையும் ஜபமாலையும் வச்சுட்டு இருக்காள்னா முட்டால் நினைச்சுட கூடாது.
ஒன்றும் தெரியாதவாள் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காள் அப்படின்னு. ஏன்னா நமக்கு அது தெரியாதுங்கிறதுனால அவளை ஒன்றும் தெரியாதவாள் நினைச்சிடக்கூடாது. திவ்ய ஞானம் உடையவாளாம், இங்கேருந்து இந்திரனுக்கு ஆக்ஞை பண்ணக்கூடிய சக்தி உடையவாளாம். தேவர்களையோ கந்தர்வர்களையோ கீழையும் நம்ம பரத்வாஜ ஆசிரமத்தில் அதெல்லாம் பார்த்தோம். பரத்வாஜர் விஸ்வாவசு ஹஹாஹுன்னு அந்த கந்தர்வாளுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஆக்ஞை பண்ணதெல்லாம் கீழே நம்ம கதையில படித்தோம். பேர்பட்ட மகரிஷிகள் உடனே ஓடி வந்து லக்ஷ்மணம் செய்வ திருஷ்டுவா தூ வைதேகிஞ்ச மக யசஸ்வினி மங்களானி பிரயுஞ்சானாக பிரத்யகிருண்ணம் திருடவிரதாக. உடனே ஓடி வந்துட்டாலாம். அவ அனுஷ்டானத்தை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு ஆச்சமனம் பண்ணி விட்டு ஓடி வராள். சுவாமி வந்து நிற்கலாள் அந்த ஆசிரம வாசல்ல, சுத்தி சுத்தி வராளாம் ரிஷிகளும் ரிஷிபத்னிகள். ரூபசம்ஹனனம் லக்ஷ்மீம் சௌகுமாரியம் சுவேஷதாம் ததுருஷு விஸ்மிதாகாராக ராமஸ்ய வனவாசின. இந்த வனவாசிகளான மகரிஷிகள் எல்லா ஆசையும் வெறுத்தவாள். எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவ தலையெல்லாம் ஜடை போட்டுண்டு மரத்து போயிடுத்து எனக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் மர உருவியை கட்டின்னு இருக்கா. எந்த ஆசையும் கிடையாது எனக்கு, நான் மரத்து போயிட்டேன் அப்படிங்கிறத தான் காமிக்கத்தான் மர உருவியை கட்டின்னு இருக்கா. பெய்யற மழை பனி வெய்யல் எல்லாம் தன் தலையிலேன்னு குடிசையில அங்க ஆசிரமத்துல இருந்துன்னு இருக்கா. அப்படி ஆசையெல்லாம் விட்ட மகரிஷிகள் ஒரு முழம் மர உருவியை கட்டிண்டு வர ராமனை பார்த்துட்டு என்ன அழகு என்ன அழகு. ததுருஷு விஸ்மிதாகாராஹா. விஸ்மயம்னா மயக்கம். ராமனை பார்த்து முன்னழக பார்க்கறாளாம், பின்னழக பார்க்கறாளாம், சொக்கி போறாளாம். ஆசையெல்லாம் வெறுத்தவாள் ராமனை பார்த்ததும் அத்தனையும் பேரிட்டு கொடுத்தான். விஸ்மிதாகாராஹா ராமஸ்ய வனவாசினஹா. இந்த வனவாசிகள் ரூபசம்ஹனனம் லக்ஷ்மீம், அந்த உருண்ட தோள்களும் அந்த தனுஷ கோதண்டத்தை பிடிச்சிருக்கிற அழகும், ரெண்டு தோள்லையும் இருக்கிற நிறைஞ்சிருக்கிற அம்பரா தூணிகளும், இடுப்புல வச்சிருக்கிறதான சோட்டா கத்தி, கன்னத்த கவச்சி கட்கி அப்படின்னு இடுப்புல ஒரு சின்ன கத்தி வச்சுட்டு இருக்காளாம் ராமலக்ஷ்மணா. தியானம் சொல்றது. சாபபான தரோயுவா, வில்லும் அம்மும் வச்சுட்டு இருக்காள் தான் நம்ம எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருப்போம். ராமலக்ஷ்மணாலே கையில இடுப்புல ஒரு கத்தியும் வச்சுட்டு இருக்கா. ராஜபுத்திரர்களுடைய அடையாளம் அதெல்லாம். அதை பார்த்துட்டு சௌகுமாரியம் சுவேஷதாம். 25 வயசு ராமன். யௌவனம் நன்கு வெளிப்பட்டிருக்கிற காலம். ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலேயே அருமையான காலம்ங்கிறது 20லேருந்து 40 வயசு தான். முன்னையும் ஒரு பல சிரமங்கள், பின்னையும் பல சிரமங்கள் வந்து சேரும். அந்த நேரத்திலே யௌவனமாக இருக்கிற அந்த ராமனை, கந்தர்வனை போல இருக்கிற ராமனை, அழகோடு இருக்கிற அந்த ராமனை அவன் நினைக்கிறாள், அயோத்திக்கு போனா இப்படி பார்க்க முடியுமா? பட்டு பீதாம்பரத்தை போத்தி கவச்சங்கள்லாம் போட்டு கிரீடங்கள்லாம் வச்சு முகமண்டலம் ஒண்டிதான் தெரியும் ராஜகுமாரனா அயோத்தியில கண்டோமானால். ராஜாவாகவோ ராஜகுமாரனாகவோ பட்டு பீதாம்பரங்கள்லாம் கட்டி விட்டுடுவாள். முகமாத்திரம் தான் தெரியும். ஆனா இங்க ஒரு முழம் மர உருவிதான் இடுப்புல கட்டின்னு இருக்கார். தலையிலேருந்து கால் பரியந்தம் தெரியறது திவ்ய மங்கள விக்கிரகமாய். சௌகுமாரியம் சுவேஷதாம். ரொம்ப அழகா இருக்க அந்த ராமனே. விஸ்மிதாகாரா. ஒரு க்ஷத்ரிய குமாரன், ராஜகுமாரன் என்ன நம்ம வேஷம் போட்டு இருக்காரே அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடையும் பார்த்தாலாம். வைதேகிம் லக்ஷ்மணம் ராமம் நேத்ரைரணிமிஷைரிவா. ஒரு நிமிஷம் கூட எமக்கொட்டாதே அந்த சீதையும் லக்ஷ்மணனோடையும் உடைய ராமனை பார்த்து ஆச்சரியபூதாம் ததுருஷு தர்வேசே வனச்சாரிணா அத்ரைணம் ஹி மகாபாகாஹ சர்வபூதஹிதே ரதம் அதிதிம் வர்ணசாலாயாம் ராகவம் சந்நிவேசயன்னி. உடனே சுவாமியை எதிர்கொண்டு அழைச்சி அதிதி சத்காரங்கள்லாம் பண்ணி அக்னிஹோத்திரசாலைக்கெல்லாம் அழைச்சிண்டு மூலம் புஷ்பம் பலம் மன்யம் ஆசிரமஞ்ச மகாத்மனஹா நிவேதயித்வா தர்மஜ்ஞாஹ ததா பிராஞ்சலயோ ப்ருவன்னி. அவருக்கு செய்ய வேண்டிய அதிதி சத்காரங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு அஞ்சலி பத்தாலாய் சொன்னாலாம். தர்மபாலோ ஜனஸ்யாஸ்யே சரண்யஸ்துவம் மகாயசாஹா. நீங்கள்லாம் தர்மத்தை ரட்சிக்கிறவாள், அண்டினவாள் எல்லாம் ரட்சிக்கிற தெய்வம் நீங்கள். நீங்க நகரத்துல இருங்கோ இல்ல வனவாசத்துல இருங்கோ, எங்களை போல வேஷம் போட்டுண்டு நீங்க தான் எங்களுக்கு ராஜா. நகரஸ்தோ வனஸ்தோவா தொன்னோ ராஜா ஜனேஸ்வரஹான். நீங்கள்லாம் எங்களை ரட்சிக்க வேண்டியவாள்.
ராமா, எங்களை எப்போதும் நீ ரட்சிக்க வேண்டியவன். நாங்கள்லாம் உன்னையே ஆசிரியிச்சவாள். ன்யஸ்ததண்டாவயம் ராஜன்னி ஜிதக்ரோதா ஜிதேந்திரியாக ரக்ஷிதவ்யாஸ்த்வயா சஸ்வதி கர்ப்பபூதாஸ்தபோதனாக. அது எது போல ரட்சிக்கணும்னால், ஒரு கர்ப்பஸ்தமான சிசுவை 10 மாசம் பூர்ண கர்ப்பத்துல 9 மாசம் 10 மாசம் இருக்கிற குழந்தையே அம்மா எப்படி ரட்சிக்கிறாளோ, கர்ப்பபூதாக கர்ப்பத்துல இருக்கிற சிசுவை அம்மா எப்படி காப்பாத்துறாளோ அதுபோல உட்கார்றதையும் எழுந்துக்கிறதையும் அந்த கவனத்தோட கூட, அந்த குழந்தை வெளியில வர பர்யந்தம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு அம்மா எப்படி அந்த கர்ப்பிணி காப்பாத்துறாளோ அதுபோல நீ எங்களை காப்பாத்தணும். ஏன் உங்கள்கிட்ட தபஸ் இல்லையா, அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்கள் இல்லையா, மகாமந்திரங்கள் ஜபிக்க இல்லையா, நீங்களே உங்களை ரட்சிக்கலாமேன்னால் இதெல்லாம் எங்களை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நாங்க பண்ணலையே, ராமா உன்னோட பிரீத்திக்காக பண்றோம். ரக்ஷிதவ்யா ஸ்துவயா சஸ்வதி, எங்களுக்கு கவச்சமா ஆக்கிக்கிறதுக்காக இதை நாங்க பண்ணல, உனக்காக நாங்க பண்றோம். நீ கையில வச்சுட்டு இருக்கிறது தனுஷையும் பானத்தையும் எங்களை காப்பாத்துறதுக்காக இல்லையா? ன்யஸ்ததண்டா வயம் ராஜன்னே, நாங்கள்லாம் கோபத்தை ஜெயிச்சவா. ஜிதக்ரோதா ஜிதேந்திரியாக, இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணினவாள். எங்களையே நாங்க காப்பாத்திக்க கூடாது. அப்புறம் பகவான் உத்தர என்னத்துக்கு? பகவான் தான் காப்பாத்தார், சுவாமி தான் அது கூட என்னத்துக்குங்கிறார் தேசிகன். நீ தான் என்னை காப்பாத்தின்னு இருக்கியே, நான் கேட்டா காப்பாத்தின்னு இருக்கேன். त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितमतिः. தேசிகன் சொல்றார், என்னை காப்பாத்தணும்னு நீ ரட்சிக்கிறத காப்பாத்தணும்னு நீ சங்கல்பிச்சிருக்கிறதுனால தானே நான் நன்னா இருக்கேன், ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கேன். நீ சங்கல்பிச்சால் ஒழிய என்னை யார் காப்பாற்ற முடியும்? உன்னை தவிர யார் காப்பாற்ற முடியும்? நீ ரட்சிக்க வேண்டாம்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டே ஆனால் அப்பவும் என்னை யார் காப்பாற்ற முடியும்? त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, உன்னை தவிர யாரும் என்னை காப்பாற்ற முடியும்? நீ ரட்சிக்கணும்னு நினைச்சாதானே என்னை காப்பாற்ற முடியும். நீ ரட்சிக்க வேண்டாம்னு நினைச்சுட்டேயானால் त्वयि च रक्षति, சரி வேறு யார் தான் என்னை காப்பாற்ற முடியும்? त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः. அதனால நான் இதுல திருடமாக இருக்கேன். உன்னை தவிர எனக்கு யாரும் இல்லைங்கிறதுல அஷ்டபுஜத்தான் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல ஒரு திவ்ய தேசம் அந்த பெருமாளை பார்த்து சொல்றார். அஷ்டபுஜ ஸ்தோத்திரம்னே இருக்கு, அஷ்டபுஜாஷ்டகம்னே இருக்கு. அதுல சொல்றார் தேசிகன், உன்னை தவிர யார் என்னை காப்பாற்றுவாள்? கஜேந்திரனை காப்பாற்ற வந்தாராம். 8 கையாலையும் அந்த யானையை முதல வாயிலேருந்து தூக்கி கரையில விட்டாராம் கஜேந்திர வரத பெருமாள் காஞ்சிபுரத்திலே. त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति ரக்ஷகைः கிமன்யைः. நீ தான் என்னை ரட்சிச்சுட்டு இருக்கியே, அப்புறம் என்ன ரக்ஷா மாம் ரக்ஷான்னு நான் சொல்றதுதான் என்னத்துக்கு? ஒருபடி மேல சொல்றார் அவர், என்னை காப்பாத்துன்னு நான் சொல்றது அசட்டுத்தனம் இல்லையா? அம்மா போல ஒரு தாய் குழந்தையை காப்பாத்துற போல நீ தான் காப்பாத்தின்னு இருக்கியே, அப்புறம் என்னை காப்பாத்துன்னு நான் சொன்னேனால் இது எவ்வளோ அசட்டுத்தனம். நீ காப்பாற்ற வேண்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டே ஆனால் என்னை யார் தான் காப்பாற்ற முடியும்? என்ன அழகா சொல்றார் தேசிகன். இது ஏதோ ஒரு வார்த்தையா கேட்டுட்டு இந்த காதால வாங்கின்னு விட்டுவிட கூடாது, மனசுல அசை போட்டு பார்க்கணும். त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, அதனால என்னை காப்பாத்துன்னு நான் சொல்றது கூட எனக்கு குறவுதான். இன்னும் காப்பாத்தின்னு இருக்கியே, அப்புறம் காப்பாத்துன்னு வேற நான் சொன்னேனால் உன் மேல நம்பிக்கை குறவு தானே காரணம். இப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறார் தேசிகன். பூர்ண சரணாகதியே இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றார். இங்கே மகர்ஷிகள்லாம் பகவான சரணம் பண்ணி நீ தான் எங்களை காப்பாத்தனம், கர்ப்பபூதா ஸ்தபோதனாக ரக்ஷிதவ்யா ஸ்துவயா சஸ்வத்து அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கன்னு சுவாமி கேட்க, விராதன் கராதிகள்லாம் ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாள் ராமா, இங்க அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் ஏன் பண்றேன்னு எங்களை அடிக்கிறாள். அக்னிஹோத்திரம் பண்ணாதே, யஜ்ஞம் பண்ணாதே, மகாமந்திரங்களை ஜபிக்காதேன்னு ராவணனுடைய சேனையே ஒரு பகுதியை இங்கே வச்சிருக்கான். மிலிட்ரியே அம்பசிங்கிறாலும் ஒரு நாட்டோட ஒரு இதை ஒரு கிளையை இன்னொரு நாட்டிலையும் வைக்கிறதுன்னு வச்சிருக்காலும் தகவல்லாம் சொல்றதுக்கு. அதுபோல ராவணனுடைய ரங்கையில இருக்கிற ராவணனுடைய ராஜ்யத்துக்கு இங்கே ஒரு பிரான்ச்சு போல தண்டகையில திறந்திருக்கான். 14,000 ராட்சசாலோட அந்த கராதிகள் கரண் தூஷணம் திரிசிரஸ்ன்னு அவள்லாம் பச்சை மாம்சம் சாப்பிட்றாள். இதோ பாருன்னு கொண்டு காட்டுறாள். மலையா குமிஞ்சு கிடக்கு, எலும்பு மலை. இது என்னன்னால் அந்த ரிஷிகள், அந்த அக்னிஹோத்திரம் மகாமந்திரங்களை ஜபிக்கிற ரிஷிகள்லாம் பச்சை மாம்சமா சாப்பிட்டுட்டு அந்த எலும்பு துப்பிருக்கான் அந்த ராட்சசா.
ராமா எங்களை யார் காப்பாற்றுவார்? ஒரு நிமிஷமாகாது இங்க தபஸை எடுத்து அவளை சபிக்கிறதுக்கு நாங்க சபிக்க மாட்டோம். நீ எங்களை காப்பாற்றணும்னு நாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்ல சுவாமி உடனே பிரதிஜை பண்ணினால் அவளை நிகிரகம் பண்ணிட்டு தான் நான் அயோத்திக்கு திரும்புவேன். பிதிருவாக்கியம்ங்கிறது ஒரு வியாஜமே தவிர, ஆனா அவளை உங்களை ரட்சிக்கிறது தான் என்னோட முக்கிய நோக்கு. இந்த துஷ்டர்களெல்லாம் ஒடுக்கிவிட்டு தான் நான் அயோத்திக்கு திரும்புவேன்னு சுவாமி பிரதிஜை பண்ணினார். கையில வச்சுட்டு இருக்கிற இந்த தனுசு கோதண்டம்ங்கிறது என் பக்தால் கண்ணீர் விடக்கூடாது. ஆர்த்த சப்தோ மாபூத், யாரும் கண்ணீர் விடக்கூடாது, அதற்காக நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். கட்டாயம் நான் உங்களுக்காக இந்த காரியங்களில் ஈடுபடுறேன்னே மகர்ஷிகளுக்கும் பிரதிஜை பண்ணினாள். அப்புறம் விராதன்னு ஒரு ராட்சசன் ஓடி சீதையை தூக்கின்னு போறான். தண்டகையில நடந்து போற காலத்துல சீதையை நான் வா, என்னோட நீ வாழு, இந்த ரிஷிகளோட வேண்டாம், என்னோட நீ வாழு, ரொம்ப அழகா இருக்கேன்னு அவளை தூக்கின்னு போறான். சுவாமியை காப்பாத்துங்கிறாள். பின்னாடியே லக்ஷ்மணன் ராமனும் ஓடி வராள். ஒரு கட்டத்துல சீதையை கீழே விட்டுட்டு ராமலக்ஷ்மணால தூக்கின்னு போறான், தூக்கின்னு ஓடுறான். அப்புறம் சுவாமி அவனை நிகிரகம் பண்ணினால் அவனும் ஒரு கந்தர்வனாக கிளம்பி போயிட்டான் விராதன். அப்புறம் சரபங்கர்னு ஒரு மகரிஷி, அவரோட ஆசிரமத்தை தேடி போறார். அந்த விராதன்கிற ராட்சசனை வதம் பண்ணிவிட்டு சரபங்கருடைய மகரிஷி ஆசிரமம் போறாள். போனா அந்த ஆசிரம எல்லைக்கு பேர்பால் வாசல்ல ஒரு உயர்ந்த தங்க ரதம் நிற்கிறதாம். குதிரைகள்லாம் பூட்டி அந்த ரதமும் ரத சக்கரமும் குதிரைகளும் பூமியில படலையா, பூமியிலேயே அதோட கால் படல்ல ஒரு 2 அடி மேல நிற்கிறது அந்த ரதம். அதுல நூற்றுக்கணக்கான இந்தூர் மனுஷாலா தெரியல, அவள் காதல உயர்ந்த குண்டலங்கள்லாம் போட்டுருக்காள். சதம் சதம் குண்டலினஹா யுவானஹா கட்கபானய, கையில கத்தி வச்சுருக்காள். பெரிய சேனைன்னு தெரியறது. ஜொலிக்கிறாள், சூரியன் போல ஜொலிக்கிறாள். உடனே ஒரு மரத்தடியில சுவாமி நின்னுண்டு, லக்ஷ்மணா இப்ப உள்ள போக வேண்டாம், சரபங்கரை பார்க்கறதுக்கு தேவேந்திரன் வந்திருக்காண்டா. அந்த ரதம் தேவேந்திரனுடைய ரதம், இந்த கொடியெல்லாம் அவனோடதுன்னு காமிக்கிறது. அவனோட கூட தேவ பரிவாரங்கள்லாம் வந்திருக்கா. நம்ம மகர்ஷிகளோட பெருமையை பார்த்தியான்னு லக்ஷ்மணனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்போ தேவர்களுடைய லட்சணங்களை சொல்றாள். 25 வயசு தான் எப்போதும் மதிப்பா. பஞ்சவிம்சகா 25 வயசு தக்கவர்களாக இருப்பாள். அவ பூசிண்ட சந்தனம் காயாது, போட்டுண்ட மாலை வாடாது, கட்டிண்ட வஸ்திரத்துல அழுக்கு இருக்காது, குளிக்காமலே அவ உடம்புல வேர்வை இருக்காது, துர்கந்தம் இருக்காது, கண்ணுல எமக்கொட்டல் இருக்காது. இதெல்லாம் அவர்களுடைய அடையாளம்னு சொல்லிவிட்டு சீதையோட 1 மணி நேரம் இங்கே நிற்போம், அவ கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம போகலாம்னு ஹெய்வ சகவைதேஹ்யா முகூர்த்தம் திஷ்ட லக்ஷ்மணா. நம்ம மகர்ஷியை பார்க்க, சரபங்கரை பார்க்க தேவேந்திரன் வந்திருக்கான்னு சொல்ல கொஞ்ச நேரத்துல தேவேந்திரன் வெளியில வந்தான். அந்த தேர்ல ஏறினான்னு, உயர்ந்த தேர்ல அந்த விமானம் ஆகாசத்துல பரப்பிட்டு போயிடுது. இதெல்லாம் சுவாமி பார்த்துட்டு இருக்காள் சீதையோட. உடனே சரபங்கருடைய ஆசிரமத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். ஏஷமாம் வரதோ ராமா பிரம்மலோகம் நினீஷதி சரபங்கஸ்ச தத் சர்வம் ராகவாயன்ய வேதயதி அக்னிஹோத்திரமுபாசீனம் சரபங்கமுபாகமதி தஸ்ய பாதௌ ச சங்கிருஹ்யே ராமஹ சீதா ச லக்ஷ்மணஹ. அக்னிஹோத்திர சாலையிலே 4வது அக்னி போல ஜொலிச்சுட்டு இருக்கிற சரபங்கரோட ஆசிரமத்துக்குள்ள போய் அவர் காலை பிடிச்சி நமஸ்காரம் பண்ணி சீதையோட லக்ஷ்மணனோட அவரை நமஸ்கரிக்க அவர் உடனே ஆசனம் கொடுத்து உட்கார சொல்லி, ராமா இப்பதான் இந்திரன் வந்துட்டு போறான் ராமா என்ன பார்க்க. ஏஷமாம் வரதோ ராமா. பார்த்தேன் சுவாமி, வாசல்ல வாகனம் இருந்தது, பார்த்தேன் இந்திர ரதம் இருந்தது, பார்த்தேன்னால் எதற்கு வந்தான் தெரியுமான்னால், மகா தபஸ்வி நீங்கள், அக்னிஹோத்ரி, உங்களை பார்க்க வந்தா இது என்ன ஆச்சரியமானால், அவர் சொல்றார் எனக்கு பூலோக ஆயுசு முடிஞ்சுடுத்துன்னு சொல்றதுக்காக வந்தான் இந்திரன். நீங்க கிளம்பிடலாம், உங்களுக்கு பூலோக ஆயுசு முடிஞ்சுடுத்து, கோட்டா முடிஞ்சாச்சு, உங்களுக்கு சொர்க்கலோகங்கள்லாம் காத்துன்னு இருக்கு, உங்களுக்கு எந்த லோகத்துல கொண்டு விடணும்னு சொல்லுங்கோ, வாசல்ல ரத்தம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், என் பொறுப்புல நானே கொண்டு விடுறேன் உங்களை. கொண்டு விடுறேன் நான் அப்படின்னா சுவாமி பேசாம இருந்தால், நான் வரலேன்னு சொல்லிவிட்டேன் ராமா.
நீ போ, நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டேன்னாராம் இந்திரன் இடத்துல. ஏன் சொன்னேன்னு கேளு ராமான்னா. ஏன்னு கேட்டார் சுவாமி. என் பிரபு ராமன் வரான் என் ஆசிரமத்தை நோக்கி. அவன் வர காலத்துல அவனுக்கு ஒரு பால் பழம் கொடுத்து ஆதித்யம் பண்ணாத எனக்கு என்னத்துக்கு பிரம்மலோகம்னு சொல்லிவிட்டேன் ராமா. பிரம்மலோகம் நகச்சாமி துவாம திருஷ்டுவா பிரியாதித்யம். உனக்கு ஒரு ஆதித்யம் பண்ணாதே. பிதிருவாக்கியங்கிற வியாஜத்துல எங்களெல்லாம் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு தான் நீ வந்துட்டு இருக்கே. நீ என் ஆசிரமத்துக்கு வர காலத்துல உனக்கு ஒரு ஆதித்யம் கொடுக்காம, ஆசனம் கொடுத்து அர்க்கியபாத்தியம் கொடுக்காம எனக்கு இப்ப இந்திரலோகம் போய் என்ன ஆகணும், பிரம்மலோகம் போய் என்ன ஆகணும்? பிராமியாச்சே நாகபிருஷ்டியாச்சே பிரதிகிருஹீஷ்வ மாமகானி त्वयाहं पुरुषो व्याघ्रे धार्मिकेन महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं देवसेवितम् अक्षया नरशार्दूले मया लोकाजिता शुभाः. ராமா, நான் பிரம்மலோகம் போறதுக்கான தபஸும் பண்ணியிருக்கேன், இந்திரலோகம் போறதுக்கான யஜ்ஞங்களும் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா எனக்கு எந்த லோகமும் பெருசில்லை ராமா. உன்னை பார்க்காதே, உனக்கு ஆதித்யம் பண்ணாதே எனக்கு என்ன வேணும்? பிரம்மலோகம் நகச்சாமி பிராமியாச்சே நாகபிருஷ்டியாச்சே பிரதிகிருஹீஷ்வ மாமகானி. ஏதோ உன்னை பார்த்தேன், பால் பழம் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி நான் நிற்கல. நான் பிரம்மலோகத்துக்காக பண்ணின தபஸு, பிரம்மச்சரியாதி விரதங்கள், சொர்க்காதி லோகங்களுக்கு போறதுக்கான யஜ்ஞங்கள், இது எல்லா பலனையும் ராமார்ப்பணம் பண்றதுக்காக காத்துன்னு இருக்கேன். நான் பண்ண அத்தனை புண்ணியத்தையும் சர்வம் ஸ்ரீ ராமார்ப்பணமஸ்துன்னு உன் கையில துளசியை விட்டு கொடுக்கணும், ஜலத்தை விட்டு உன் கையில கொடுக்கறதுக்காக காத்துன்னு இருக்கேன். பிரம்யாச்சே நாகபிருஷ்டியாச்சே பிரதிகிருஹீஷ்வ மாமகானி. இப்படிய ராமார்ப்பணம் பண்றேன்னு அவர் சொன்னதுமே சுவாமி இந்த இடங்கள்லாம் அவதாரம்ங்கிறத மறந்து பேசுறார். மனுஷனாவே நடிச்சுட்டு இருக்கிற பகவான் அவங்க கிடக்கான் இந்திரன். சுவாமி சொல்றாரு சரபங்கரை பார்த்து, உங்களுக்கு எந்த புண்ணியலோகம் போகணும்னு சொல்லுங்கோ, அந்த லோகத்தையே இங்க வந்து பிரதிஷ்டை பண்றேன்னாராம். நீங்க போக வேண்டாம், உங்க அருமை தெரியாத அவன் வண்டி எடுத்துன்னு வந்து கூப்பிடுறான் வாங்கோன்னு. நீங்க போக வேண்டாம் பிரம்மலோகமோ சொர்க்கமோ, எந்த லோகம் போகணும்னு சொல்லுங்கோ, அந்த லோகத்தை தண்டகையில பிரதிஷ்டை பண்றேன், அந்த உலகத்தையே இங்க வரவழைப்பேன். அகமேவாஹரிஷ்யாமி சர்வான் லோகான் மகாமுனே ஆவாசம் தொகமிச்சாமி பிரதிஷ்டமிக காணனே. இந்த காட்டிலேயே அந்த லோகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுவேன். உங்களுக்கு எந்த லோகம் போகணும்னு சொல்லுங்கன்னாரு சுவாமி. நீ சரவங்கர சொன்னார், இந்த புண்ணியத்தை உங்ககிட்ட அர்ப்பணிக்கணும், அதுதான் எனக்கு விஷயமே தவிர எனக்கு எந்த லோகம் போகணும்லாம் ஒன்றும் சங்கல்பம் இல்லை. எல்லாத்துக்கு மேலே நான் பண்ணியிருக்கிற யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாமே எனக்கு ஆஹிதாக்னி லோகம்னு ஒரு லோகம் உண்டு பிரம்மலோகத்துல. அது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனா, சொர்க்கம் இல்லை, பகவத் அர்ப்பண புத்தியோடு பண்ணினாலானால் ஆஹிதாக்னி லோகம்னே ஒரு லோகமாம் பிரம்மலோகத்தோட சேர்ந்ததாம். அது அந்த லோகம் எங்களுக்கெல்லாம் காத்துன்னு இருக்கு, நான் போறேன்னுட்டு சலோகானாஹிதாக்னீனாம் ரிஷீனாம் பாவிதாத்மனாம் தேவானாஞ்ச வ்யதிக்ரம்யே பிரம்மலோகம் யரோச்சத சரபங்கோ மகாதேஜாஹ பிரவிவேஷஹுதாசனம். ராமா, உனக்கு பாலும் பழமும் கொடுக்கணும் தான் காத்துட்டு இருந்தேன். ஆயிடுத்து, ஆதித்யம் பண்ணிவிட்டேன், உன்னை கண்ணார கண்டுவிட்டேன், நான் பண்ண புண்ணியங்களெல்லாம் உங்ககிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டேன், உன்னை பார்த்துட்டேன், ஏதோ கிளம்புறேன்னுட்டு தான் உபாசிச்சுட்டு இருந்த அந்த திரேதாக்னியை ஒன்னா ஆக்கி ராமன் பார்த்துட்டே இருக்கிறதையே சிரிச்சுட்டே அதற்குள்ளே இறங்கி விட்டாராம். உடம்பெல்லாம் பொசுங்கிறதான், ரோமங்கள்லாம் பொசுங்கிறதான், சிரிச்சுட்டே இருக்காராம். அக்கங்கள்லாம் பொசுங்கிறது. ஜீர்ணாம் துவச்சம் ததாஸ்தீனி யச்ச மாம்சம் சசோனிதம் ராமஸ்து விஸ்மிதோ பிராத்ரா பாரியயா ச சஹாத்மவானே. ராமனும் ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டே இருக்கார். சீதை லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொல்றாள், என்ன சரீராபிமானம் இல்லாம இப்படி இருக்காரு, நெருப்பு பிடிச்சுன்னு எரியறது, அக்னியில இறங்கி இருக்கார், என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருக்கார். சஜபாவக சங்காஷா குமாரஹா சமபத்யதான். இந்த தேகம் பொசுங்கினது, உடனே திவ்யமான ரூபம் வந்தது, அக்னிஹோத்ரி லோகம் போயிட்டாள். சலோகானாஹிதாக்னீனாம் ரிஷீனாம் பாவிதாத்மனாம். அவர் பண்ண அளவிட முடியாத புண்ணியத்துக்கு பலனாய் பிரம்மலோகத்திலே பிரம்மாவும் பிரம்மபுத்திராலான வசிஷ்டாதிகளும் பிரம்ம ரிஷிகளும் கூட்டமாக எல்லையில வந்து பூர்ணகும்பத்தை எதிர்கொண்டு அழைச்சாலாம் சரபங்கரே. சபுண்ணிய கர்மா பவனே த்விஜருஷபா பிதாமகம் சானுச்சரம் ததர்ஷா பிதாமஹாபி சமீக்ஷ்ய தம் த்விஜம் நனந்த சுஸ்வாகதமித்யுவாசஹ.
இவர் வராருன்னு தெரிஞ்சுட்டு பிரம்ம சபையிலேருந்து வாசலுக்கு ஓடி வந்து தன் பரிவாரங்களோட பிரம்மா பூர்ணகும்பம் கொடுத்து நனந்தா சுஸ்வாகதம் இத்யுவாச்சா, சுஸ்வாகதம் சுஸ்வாகதம், நல்வரவு நல்வரவுன்னு ஓடி எதிர்கொண்டு அழைச்சாராம் பிரம்மா சரபங்கரே. பிதாமஹாபி சமீக்ஷிய தம் த்விஜம் நனந்த சுஸ்வாகதம் இத்யுவாச்சா. இந்த அக்னிஹோத்ரிகளுக்குன்னு ஒரு லோகமா, சொர்க்ககாமோ எஜேதான்னு வெறும் அல்பபலனை எதிர்பார்த்து பண்ணானால் யஜ்ஞத்திலே சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும். பகவதர்ப்பண புத்தியோடு பண்ணானால் அவன் சொர்க்கத்தையும் ஜெயிச்சு மேலே போயிடுறான். ஜோதிர்லோகங்கள்லாம் தாண்டி பிரம்மலோகம், அதுவும் வாஜபேயாதி யஜ்ஞங்களுக்கு தீர்மானமா பிரம்மலோகம்னு விட்டா. சொர்க்காதி லோகங்கள் அக்னிஷ்டோமாதி யஜ்ஞங்களுக்கு சொர்க்காரோகணம்னு பேருக்கு சொல்றாளே தவிர அது பிரம்மலோகாரோகணம் தான். நேரம் பிரம்மலோகம் போயிடுறாளாம். அந்த வாஜபேயி யஜ்ஞத்திலே அந்த தீட்சிதனும் தீட்சித பத்னியும் அந்த யஜ்ஞத்தை பண்ணவால் நேரம் அந்த சொர்க்காரோகணம் ஏறி பிரம்மலோகம் போய் பிரம்மா எதிர்கொண்டு அழைச்சு அப்புறம் அவருடைய அனுமதியோட திரும்ப கீழே இறங்கி வந்து கொஞ்ச நாள் பூலோகத்துல இருக்க வேண்டிய காலம் பிரார்த்தவசமாய் கர்மகாலம் எவ்வளவு இருக்கோ பூலோக வாசம் அந்த காலம் இருந்துட்டு அவ ஒரு தடவை போயிட்டாள் பிரம்மலோகம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துவிட்டா. சில பேர் அங்க போயிட்டு கிரீன் கார்டு வாங்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு போறாள் இந்தியாக்கு. அங்கேயும் போயாச்சு, வெளிநாட்டிலே அந்த கிரீன் கார்டா ஏதோ சொல்றாள், அங்கேயும் வாங்கியாச்சு அந்த ஒரு சிட்டிசனும். ஆனாலும் இந்த ஊர்லேயும் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு சுத்தின்னு இருக்கா போல வாஜபேயாதி யஜ்ஞங்கள் பண்ணவாலாம். பிரம்மலோகவாசியா. அப்படியெல்லாம் யஜ்ஞத்தினுடைய பெருமை சொல்றது. வாஜபேயத்தினுடைய பெருமையே முதல் அஷ்டகத்திலே 3ஆம் பிரஷ்னத்திலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக வாஜபேயத்தினுடைய பெருமையை சொல்றார். எல்லா யஜ்ஞத்துக்கும் விட உயர்ந்தது வாஜபேயாபிஜித் அக்ஹ்யஸ்யாம் சர்வே யஜ்ஞ கிரதவோவருத்யந்தே. எல்லா யஜ்ஞத்தையும் விட பெரிய யஜ்ஞம்பா வாஜபேயம்ங்கிறது. இதற்கு மேல ஒரு யஜ்ஞம் கிடையாது. ஒரு பலன் கிடைக்கும் ஒரு யஜ்ஞத்துக்கு. அந்தரிக்ஷ முக்தேன வாசமதி ராத்ரேன பிரஜாம் பிருஹத ஸ்தோத்ரேன, பிருஹத் ஸ்தோத்திரம்னு பேரு அப்தோரியாமத்துக்கு. இப்படி ஒரு யஜ்ஞத்தையும் அக்னிஷ்டோமத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு சொல்லிட்டு வந்து வாஜபேயம்ங்கிறது எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது. எல்லா யஜ்ஞத்தையும் விட உயர்ந்தது. தஸ்மாத் வாஜபேய யாஜி ந கஞ்சன பிரத்யவரோஹதி. இப்படி வாஜபேயம் பண்ணவாளுக்கு என்னென்ன பெருமைகள்னு இந்த வேதத்திலே அந்த பாகத்திலே நிறைய பெருமைகள் சொல்லியிருக்காள். பிரம்மலோக வாசமம் அவளுக்கும் அந்த பிரம்மலோகத்தை சரபங்கர் அடைஞ்சார். எங்க தாத்தா வாஜபேயம் பண்ணியிருக்கார். கடைசியில அவர் மறையிற காலம் வந்தது. அந்த நேரத்துல சில ரொம்ப நெருங்கின சிநேகிதால், அவர் ஒத்த வயசுடையவாள்லாம் உங்க அண்ணா, உங்க மூதாதையர்கள்லாம் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்காளே, நீங்க வேணாலும் வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாலாம் எங்க தாத்தா நாராயண தீட்சிதர்கிட்ட. அந்த ராம தீட்சிதரும் வாங்கிட்டு இருக்காரு சன்னியாசம், நீங்களும் வாங்கிக்கிறீங்களான்னால், சன்னியாசத்துல எனக்கு மரியாதை உண்டு, ஆனா எனக்கு வாஜபேயம் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு ஏற்கனவே பிரம்மலோகம் சித்தமாயிடுத்து, நான் இனிமே என்னத்துக்கு வாங்கிக்கணும் விட்டார் அவர். எனக்கு அக்னிஹோத்ரி லோகம் இருக்கு, எனக்குன்னு சரபங்காதிகள் போன லோகம் இருக்கு, பிரம்மலோகத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் நான். பிரம்மலோகம் போயிட்டாலானா அப்புறம் திரும்ப இறங்குறதுன்னு கிடையாது. பிரம்மலோகத்திலேயே பிரம்மாவோட இருந்து பிரம்மானுபவம் பண்ணின்றது. பிரம்மாவுக்கு எத்தனை ஆயுஷ்காலமோ அத்தனை ஆயுஷ்காலம் அங்க இருந்து அப்புறம் பிரம்மாவோட கூட சாயுஜ்யமாம் பகவான் இடத்துல. நான் அந்த யஜ்ஞம் பண்ணிவிட்டு எனக்கு என்ன கவலையா, எங்க போறேங்கிற கவலையா எனக்கு? அதுக்கெல்லாம் நான் எப்பயோ தீர்மானம் பண்ணி வச்சாச்சு, வாஜபேயம் பண்ணியாச்சு, இனிமே கவலை இல்லைன்னாலாம் எங்க பெரியவா, எங்க பிதாமகா. शरभंगे दिवं याते मुनिसंघाः समागताः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं ராமம் ஜுலித தேஜசம். சரபங்கர் போறதை பார்த்துட்டே இருந்தால் அந்த அத்தியாயத்தை சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்கம். அப்புறம் சுதீக்ஷ்ணர் மகர்ஷி அவரோட ஆசிரமத்துக்கு வந்தால் 10 வருஷ காலங்கள் அவரோட இருந்தால். அங்க சுத்தி பல மகர்ஷிகளோட ஆசிரமங்கள், இங்க கொஞ்ச காலம் அங்க கொஞ்ச காலம்னு 4 மாசங்கள் 6 மாசங்கள் இப்படி அங்கங்க இருந்து 10 வருஷ காலங்கள் இருந்தார். 14 வருஷ வனவாசத்துல ஒரு சர்க்கத்துல ஆயிடுத்து 10 வருஷ கதைகள். அப்புறம் அவர்கிட்ட அனுஜ்ஞை வாங்கிட்டு அடுத்தது அகஸ்தியாசிரமம் போகணும், அகஸ்தியரை பார்க்கணும்னு ஒரு தடவை போயிட்டு வந்தால் சுதீக்ஷ்ணாசிரமத்திலேருந்து அவர் ஆசிரமம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, அதனால திரும்பி வந்துட்டார்.
இடம் புரியல, அவர் ஆசிரமம் எங்க இருக்குன்னு. திரும்பி வந்துவிட்டால், சுதீக்ஷாசிரமத்திலேயே இருந்துருக்காள். திரும்பி கிளம்புறதே சுதீக்ஷர்கிட்ட கேட்கிறாள், நான் வேணா அகஸ்தியரை பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன், ஏதாவது உபாயம் உண்டா? எனக்கு தெரியல, அவர் ஆசிரமத்தை கண்டுபிடிக்க தெரியலன்னா. இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல அகஸ்தியருடைய பிராத்தா ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சிருக்கார், நிச்சயம் அவருக்கு தெரியாம இருக்காது, அவர் அடிக்கடி போயிட்டு வராருன்னு கேள்வி, நீ அவரை போய் கேளுன்னு சொல்ல. சுதீக்ஷரும் இஷ்டமில்லாத ராமனுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்புறார். ராமா, மிச்ச காலமும் என்னோடையே இருந்துவிடேன், 14 வருஷமும் என்னோடையே இருந்துவிடேன், நான் பார்த்துக்கிறேன், உன்னை கண்ணார பார்த்துட்டு இருப்பேன்னால். இல்லை, மேல காரியங்கள் இருக்குன்னு சுவாமி ராவணவதத்தை மனசுல வச்சுட்டு அடுத்தடுத்த இடங்கள் போகணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வரா. அகஸ்திய பிராத்தாட்ட வந்து அப்புறம் அகஸ்தியரோட கூட, அந்த பிராதாவோட கூட அகஸ்தியாசிரமம் வந்தார். போற வழியில அகஸ்திய பிராதா அகஸ்தியரோட பெருமைகள் எல்லாம் சொல்றார். அகஸ்தியரோட பெருமைகள்லாம் இவர் வந்து வாதாபி, இல்வலன் அந்த கதைகள் எல்லாம் சொல்லி நேர அகஸ்தியாசிரமம் போனார். சப்ரவிஷ்யாஸ்ரம பதம் லக்ஷ்மணோ ராகவா நுஜா அகஸ்திய சிஷ்யமாசாத்தியே வாக்கியமே ததுவாச்சா. அகஸ்தியரோட சிஷ்யர் வாசல் நிற்கிறார், அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறார், தசரத குமாரன் வந்திருக்கேன், ராமலக்ஷ்மணால் சீதையோட வந்திருக்கேன், அவரை பார்க்கணும்னு வந்திருக்கேன். ராமஹா பிராப்தோ முனிம் திரஷ்டும் பாரியயா சக சீதையா, எனக்கு வந்து தரிசனம் கொடுக்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே அகஸ்தியாச்சாரியால் எதிர்கொண்டு அழைச்சு, நான் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ராமா, அதை முடிச்சு விடுறேன், அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிற காலத்துல இன்னொருத்தருக்கு ஆதித்யம் கொடுக்க கூடாது, பகவான் காத்துன்னு இருக்கால் ஹவிஸுக்காக, நீ அதற்குள்ள ஆசிரமத்தை கொஞ்சம் சுத்தி பார்த்துட்டு வான்னு சிஷ்யரோட கூட அனுப்பு. பிரவிவேஷ ததோ ராமஹா சீதையா சஹ லக்ஷ்மணஹ சதத்ர பிரம்மணஸ்தானம் அக்னேஸ்தானம் ததைவ ஜ விஷ்ணோஸ்தானம் மகேந்திரஸ்யே ஸ்தானம் சைவ விவஸ்வதஹ ஸ்தானம் ததைவ காயத்ரியா வசூனாம் ஸ்தானமேவ ச. அவர் சிஷ்யர் அழைச்சிட்டு போய் காட்டுறா, இதுதான் காயத்ரியோட சந்நிதி. அகஸ்தியாசிரமத்துல சொல்றா, காயத்ரியை இங்கேதான் உபாசனை பண்ணுவார் அகஸ்தியர், இங்கேதான் வந்து குமாரனுடைய சந்நிதி, முருகன் ஆராதிப்பால், இங்கேதான் வந்து விஷ்ணுவுக்கு சந்நிதி. விஷ்ணோ ஸ்தானம் மகேந்திரஸ்யே ஸ்தானம் சைவ விவஸ்வதஹ கார்த்திகேயஸ்ய ச ஸ்தானம். கார்த்திகேயன்னு வடக்கே எல்லாம் முருகனுக்கு பேர், கிருத்திகா தேவிகள் எடுத்து வளர்த்ததுனால முருகன்னு சொன்னா வடக்க போனா தெரியாது, கார்த்திக் சுவாமி அப்படின்னா தான் தெரியும். தமிழ்நாடு தாண்டிட்டோம்னாலே கார்த்திக்னு சொன்னாதான் தெரியும். கார்த்திகேயஸ்ய ச ஸ்தானம் தர்மஸ்தானம் ததைவ ஜ ததஹ சிஷ்யைஹி பரிவ்ருதஹ முனிரப்யனே அபிநிஷ்பததி தம் ததர்ஷாக்ரதோ ராமஹ முனீனாம் தீப்த தேஜசாம். எல்லா தேவதைகளுடைய ஸ்தானத்தையும் ஆசிரமங்கள்ல காமிச்சிட்டு இங்க ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி இவரும் காத்துன்னு இருக்கு. அக்னிம் ஹுத்வா பிரதாயாக்னம் அதிதிம் பிரதி பூஜையேதி. ராமா, அக்னிஹோத்திரம் முடியணுங்கிறதுக்காக காத்துன்னு இருந்தேன், இப்ப வா உனக்கு ஆதித்யம் கொடுக்குறேன்னு அகஸ்தியர் அர்க்கியங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு சொல்றா. அக்னி ஆத்துல இருக்கிறதே அவருக்கு ஹவிஸ கொடுக்காத காலத்துல வர அதிதிகளுக்கு பூஜை பண்ணிண்டோ இல்ல காஃபி டிஃபன் சாப்பிட்டுண்டோ இவன் இருந்தானால் துஸ்வாட்சிய பரலோகத்துல எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாலோ அதுபோல ட்ரீட் பண்ணுவாலாம் நரகத்துல. துஸ்வாட்சீவ பரோலோகே ஸ்வானிமாம்சானி பக்ஷயேதி. துஸ்வாட்சிக்கு எந்த பொய் சாட்சி சொல்றவன் எந்த நரகம் போறானோ அந்த நரகம் போடுவானா. அக்னியை ஆராதிக்க காலத்துல அவரை ஆராதிக்காத வேற ஆதித்ய சத்காரம் பண்ணினானால் துஸ்வாட்சி சொன்னா என்ன கிடைக்கும்னால் இவன் மாம்சத்தையே வெட்டி பசியில இவனை சாப்பிடும்பாலாம். பசியும்பானா அந்த நரகத்துல. அங்க ஒன்றும் ஆகாரம் இருக்காது, இவனோட மாம்சத்தையே வெட்டி அதை சாப்பிடும்பாலாம். ஸ்வானி மாம்சானி பக்ஷயேதி. அதனால அந்த பாபத்தை நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு காத்துட்டு இருந்தேன், உனக்கு அக்னிஹோத்திரம் ஆயிடுத்து, நீ பூஜிக்க வேண்டியவன். பூஜனீயஷ்ட மான்யஷ்டே, என்னோட தெய்வம் நீ வந்திருக்கே எனக்கு தெரியும்னு அகஸ்தியர். நீ இனிமே எங்கேயும் போகக்கூடாது, என்னோட தான் இருக்க, என்னை விட்டுட்டு நீ எங்கேயும் போகக்கூடாது, பித்ருவாக்கியம். 14 வருஷம் என்னோட இருக்கணும்னு விட்டால் சுவாமி இருக்கேன்னு சொல்லலை, இல்லைன்னு சொல்லலை, பதிலே சொல்லாம இருந்து விட்டார். சுவாமிக்கு ஒரு உடஜம் கொடுத்து அங்க தங்க சொல்லிவிட்டாள். ராத்திரி விடியற் காலம் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிவிட்டு அகஸ்தியர் அக்னிஹோத்திர சாலையில இருக்காரு. சுவாமி சீதையோட லக்ஷ்மணனோட வந்து நமஸ்காரம் பண்றா. நேற்றுக்கு சொன்னேனே ராமா, நீ இங்க இருக்க வேண்டாம், பக்கத்துல பஞ்சவடின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, இங்க போயிடுன்னா. உன்னை நான் இங்க இருக்க சொன்னேன்,
இப்ப சொல்றேன் நீ இங்க இருக்க வேண்டாம், பஞ்சவட்டிக்கு போயிடுன்னா. நேத்திக்கு இருந்தாரே, இன்னைக்கு வேண்டாம்னு சொல்றாரே, என்ன அர்த்தம்னால் அவதார காரியத்தை புரிஞ்சுனுட்டாராம். ராவணன் வந்து சீதையை அபகரிச்சு கொண்டு போகணும், அப்பதான் ராவணவதம் ஆகும். அகஸ்தியாசிரமத்துல இருந்தாலும் 100 ராவணம் வந்தாலும் சீதையை தூக்க முடியாது. இங்க இருன்னு தவறுதெல்லாம் சொல்லிவிட்டோமே நம்ம. ராவணன் வந்து சீதாபகரணம் இங்க பண்ண முடியாதேன்னு மனசுல வச்சுட்டு, ராமா நீ போய் பஞ்சவட்டியில இரு, ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். வட்டவிருஷம்னா ஆலமரம், 5 மரம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்கான். ஒரு ஆலமரமே ஊரே தங்கலாம், அது போல இருக்கும். 5 ஆலமரம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்கான், பஞ்சவட்டி. அதனாலதான் 5 ஆலமரம் சேர்ந்த இடத்துக்கு பஞ்சவட்டி. நாசிக் பஞ்சவட்டின்னு இப்போ திரியம்பகேஸ்வர் கோதாவரியினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம். 12 ஜோதிர்லிங்கத்துல ஒரு ஜோதிர்லிங்கம் திரியம்பகேஸ்வரனே. கோதாவரி அங்கதான் வந்து அந்த சந்நிதியில ஒரு கோமுகத்திலேருந்து விழறார். ஒரு குளம் இருக்கு அங்கே, இதுதான் கோதாவரி உண்டார குளம்னு. திரியம்பகேஸ்வர்டேந்து தான் உண்டாராள் கங்கை போல. அப்புறம் அவள் ஆந்திரால பெரிய நதியாக பத்ராஜலங்கள்லாம் பார்த்தோமானா அக்கறை தெரியாது. கோதாவரி பெரிய நதியாக வராள். அவள் அங்க திரியம்பகேஸ்வரத்துல சின்ன கோமுகத்திலேருந்து விழறாள். அந்த நதி விஸ்தாரமாக வந்து அந்த பிரதேசங்கள் எல்லாம் சஞ்சரிக்கிறாள். அந்த திரியம்பகேஸ்வர் அங்க பஞ்சவட்டியில நீ இருன்னு சொல்ல சுகமாக பஞ்சவட்டியில லக்ஷ்மணனோட சீதையோட பர்ணசாலை அமைச்சுண்டு சுவாமி அங்க வந்து சேர்ந்த நேரம் ஜட்டாயுவும் வந்தார். அகஸ்தியர் அப்படி பஞ்சவட்டியில போய் இருன்னு சொல்லிட்டு ராமனிடத்திலே முன்பு பரசுராமர்கிட்ட சுவாமி வாங்கியிருந்த வைஷ்ணவமான தனுஷையும் பிரம்மாஸ்திரத்தையும் வருணன் மூலமா அகஸ்தியாசிரமத்துல கொடுத்து வச்சிருந்தா. அந்த ஞாபகமா அக்னிஹோத்திர சாலையிலேருந்து அவர் எடுத்து கொடுத்து, ராமா உன்னோட தனுசு இது, வைஷ்ணவமான தனுசு, பிரம்மாஸ்திரம் வச்சுக்கோன்னுட்டு ராவணவதம் பிரம்மாஸ்திரத்தால தான் ஆக்கணும். அது அகஸ்தியாச்சாரியால் பூஜை பண்ணி ராமனிடத்துல கொடுத்து நீ பஞ்சவட்டியில போய் இரு அப்படின்னு சொல்ல பஞ்சவட்டிக்கு வரா. மோதாத் கோதா தடம் தே பரிரமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் வதூட்யாம் அத்ரிம் நத்வாத கத்வா வனமதி விபுலம் தண்டகம் சண்டகாயம் ஹத்வா தைத்யம் விராதம் சுகதிமகலயச்சாருபோ சாரபங்கி. நாராயணியத்திலையும் நம்பூத்ரி விடாம சொல்றார் ராமாக்கியானத்தை. நத்வாகஸ்தியம் சமஸ்தா கரணிகர சபத்ராகிருதிம் தாபசேபியா பிரத்யக்ஷ்ரௌஷீ பிரியேஷி ததனுச்ச முனினா வைஷ்ணவே திவ்ய சாபே பிரம்மாஸ்திரே சாபி தப்தே பதிபித்ருசுஹ்ருதம் வீக்ஷ்ய பூயோ ஜட்டாயும் மோதாத் கோதா தடம் தே பரிரமசி புரா பஞ்சவட்யாம் வதூட்யா. பஞ்சவட்டிக்கு வந்தா ஒரு விருட்சத்தினுடைய கலையில ஜட்டாயு சுவாமியை பார்த்துட்டு ஓடி வர்றது. ஏதோ பக்ஷி நம்மளை அடிக்கதான் வரதாக்கும்னு பட்டுன்னு கட்கத்தை எடுக்க போனால் லக்ஷ்மணனும் ராவணன் உடனே ஓடி வந்து, ராமா உங்க அப்பாவோட சக்கானா, உன்னோட யுத்தம் பண்ண வரல, கிட்டக வந்துட்டு சொல்றதான், நீ வந்து தசரதனோட பிள்ளையோடா, எங்க தசரத நாட்டுமே இருக்கியேடா, நீ தசரதன் பிள்ளையோன்னால் லக்ஷ்மணா யாரோ நம்ம அப்பா பேரை சொல்றாள்ற. அப்பான்னா அப்படி ஒரு பக்தியாம் ஸ்ரீராமருக்கு. ராமாஷ்டோத்திரத்துல ஒரு அர்ச்சனை, பரபிரம்மணே நமஹா பரமாத்மனே நமஹான்னு சொன்னா கூட மனசு அவ்வளவு உருகாது. ராமாஷ்டோத்திரத்துல ஒரு அர்ச்சனை, ஓம் பித்ருபக்தாய நமஹா. உலகமே இந்த ராமனிடத்துல பக்தி பண்றதோ அந்த ராமன் பக்தி பண்ண இடமாம் தசரதர். பித்ருபக்தாய நமஹா அப்படின்னு ஒரு அர்ச்சனை. லக்ஷ்மணா யாரோ நம்ம அப்பா பேரை சொல்றாள்ரா, அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவாள் போல இருக்கு, நீங்க யாரு என்னன்னு கேட்க, நான் தான் அகம் சகாதே, உங்க அப்பாவோட சகானான் ராமா, ரொம்ப நாள் பழக்கம் எனக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும், அவரோட பிள்ளையா நீன்னு கேட்க உடனே ஆமான்னு சொல்ல, நீ இனிமே உங்க அப்பா இல்லைன்னு நினைக்காத, அவர் இல்லைன்னு சுவாமிகிட்ட விசாரிச்சு தெரிஞ்சுட்டு, ராமா நீ அவர் இல்லைன்னு நினைக்காதே, நான் இருக்கேன் உனக்கு, நான் தான் அப்பா, என்னோட புத்திரன் நீனும் லக்ஷ்மணனும், இந்த சீதை இருக்காலே இவள் என்னோட ஸ்னுஷே, எனக்கு இந்த இடங்கள்லாம் நான் சஞ்சரிக்கிற இடம்தான், இந்த பஞ்சவட்டியில நான் பார்த்துக்கிறேன் சீதையே, கவலைப்படாதேன்னு அபயப்பிரதானம் பண்ணி, பதிபித்ரு சுஹ்ருதம் வீக்ஷ்ய பூயோ ஜட்டாயும்,
அப்பாவுக்கு பிரியமான ஜடாயுவை பார்த்தேலாமே குருவாயூரப்பா. நம்பூதிரி கேட்கிறாள், பதி பித்ரு சுகிருதம் வீக்ஷிய. அப்புறம் அந்த கோதாவரி கரையில மோதாத் கோதா தடம் தே ஆனந்தமா சஞ்சரிச்சேலாமே சீதையோட. கோதாவரி ஸ்நானம், பஞ்சவட்டி வாசம். வேர்க்கவே வேர்க்காது. இந்தியால வேர்க்காத நகரம் அந்த நாசிக் பஞ்சவட்டிங்கிற. வேர்வையே இருக்காது, அவ்வளவு சுகமான இடம். இது எப்படி இருந்தது, இப்ப எப்படி இருக்கோ என்னமோ தெரியல, பொல்யூஷனால. மோதாத் கோதா தடம் தே பரிணமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் வதூட்யாம். இந்த கோதாவரி கரையில ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு சுவாமி நித்தியம் வராராம். அங்க கரையில ஒரு உடஜம் அமைச்சிருக்காராம் பஞ்சவட்டியில லக்ஷ்மணன். ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜட்டையை அப்படியே புழிஞ்சு தலையில போட்டு இருக்கா. தலை தவுட்டிக்க முடியாதே ஜட்டைன்னா, அப்படியே புழிஞ்சு தலையில போட்டிருக்கா. கையில தீர்த்த பாத்திரம் எடுத்துட்டு லக்ஷ்மணனும் கூட வரார். நடுப்புற சீதை வராள். கிருதாபிஷேகா சீதாத்விதீயா சக லக்ஷ்மணேனே. பின்னாடி சீதை, அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணன் வரா. அது எப்படி இருந்ததுன்னார் வால்மீகி. ருத்ரசனந்தி பகவானிவேஷா. ஆகாச கங்கையில பரமேஸ்வரன் பார்வதியோடு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு கைலாச மலையில போறதே நந்தி பின்னாடி போறா போல இருந்தது. இந்த ராமலக்ஷ்மணாலையும் ஹனுமாரையும் இந்த லக்ஷ்மணனையும் பார்க்கற. ராமரும் சீதையும் பின்னாடி லக்ஷ்மணனும் போறதை பார்த்தா ருத்ரசனந்தி பகவானிவேஷா. பரமேஸ்வரன் பார்வதியோட ஆகாச கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போறதே பின்னாடி நந்திகேஸ்வரர் போறா போல இருக்கு. வா 3 பேரையும் பார்க்கன்னு வால்மீகி ரொம்ப அழகா அந்த கோதாவரி வாசத்தெல்லாம் பத்தி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் சூர்பனக வருது. மேற்கொண்டு ராமச்சரித்திரங்கள் நாளைக்கு. ஸ்ரீ சீதாராமாளுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். அனந்தராமாக்கியம் அகிப்ரணீதம் ஸ்தோத்திரம் படேப்யஸ்து நரஸ்திரிகாலம் வாதாலயேஷஸ்ய கிருபாபலேன லபேத சர்வாணி ச மங்களானி. நாராயண 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 நாராயண. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு.